نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس فائنل گائیڈ. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 6 میں. بیچ 2 کا آج لیکچر نمبر 6 ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق اور برکت سے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. نمبر 6 کے ٹاپکس کیا ہیں؟ اسما کی تقسیم اور اعراب اسٹیٹس. اسم کے پہلو اسپیکٹس آف ناؤن، یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. کسی بھی اسم کو جاننے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی اسم آتا ہے یہ 4 چیزیں آپ کے نالج میں ہونی چاہیے: جنس، جینڈر، عدد نمبر، وسعت کیپیسٹی اور اعراب اسٹیٹس. جن سے مراد کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، عدد سے مراد کہ وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اس کا نمبر کیا ہے، وسعت کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور اعراب یعنی وہ اسم رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. اس کو سیکھتے ہیں آج انشاءاللہ. حرکات اور اعراب. حرکات: زبر زیر پیش تنوین کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو عربی میں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو دمہ کہتے ہیں. اعراب: کسی لفظ کی آخری حرکت کو اعراب کہتے ہیں. کسی بھی اسم پر زبر زیر پیش ہوگی تو وہ اس کی حرکت کہلائے گی، اور کسی بھی اسم کے آخری حرف کی حرکت کو ہم اعراب کہیں گے. اگر میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں، کتابن، تو با پر جو تنوین آ رہی ہے وہ اس کا اعراب کہلائے گی. حرکات کون کون سی ہیں؟ زبر، فتحہ، زیر کسرہ اور پیش ضمہ. اسی طرح تنوین میں 2 زبر کی تنوین، 2 زیر کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین آئے گی. اعراب اسٹیٹس. ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب آیا ایک رسول ان کے پاس. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول بھیج. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول. اب یہ آپ کے سامنے آیات کے کچھ ٹکڑے ہیں، تو ہائی لائٹ میں نے کیا کیا ہے؟ رسول، رسولن، رسولن. تو رسولن میں جو لام آخری حرف ہے اس پر جو تنوین آ رہی ہے یہ اس کا اعراب کہلائے گی. رسولن میں 2 زبر کی جو تنوین ہے یہ اس کا اعراب کہلائے گی، اور رسولن میں 2 زیر کی تنوین اس اسم کا اعراب کہلائے گی. یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ حرکات تو چینج ہوئی ہیں لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ یہ نکرہ اسما ہے تو ان کا نکرہ اسم کا ٹرانسلیشن جو ہم کرتے ہیں وہ ایک، کوئی یا کچھ کے ساتھ کرتے ہیں. تو رسول ایک رسول، رسولن ایک رسول، اور رسولن کوئی رسول. ٹھیک ہے؟ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آگے دیکھتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اب ادھر بھی دیکھیے لفظ دلالہ اللہ، اللہ، اللہ. تو ان تینوں کی آخری حرف پہ جو حرکت ہے وہ چینج ہوئی ہے لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے.
आगे देखते हैं। तो ये देखिए, इनको मैंने सर्कल कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि मायने में कोई तब्दीली नहीं आ रही, सिर्फ हरकत में तब्दीली है। तो अब हम एराब की डेफिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, एराब, एराब के लफ्जी माना अरबी बनाना है। एराब अरबी जुबान का अहम तरीन वस्फ है, और उर्दू में चूंकि हरकत को ही एराब कह दिया जाता है, तो इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। और फिर अरबी में थोड़ा सा, अरबी लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो एराब को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। अरबी जुबान में हम जो भी इसम इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई ना कोई एराब जरूर होता है, और एराब इसम के आखिर में होने वाली तब्दीली से मालूम होता है। यानी अगर हम कहें कि एराब जो अरबी जुबान के बास कलमात के आखिर में कुछ ना कुछ तब्दीली होती है, जिससे मायने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एराब की डेफिनेशन नोट कीजिए। मानवी तब्दीली के बगैर इसम की ज़ाहरी शक्ल या हालत में तब्दीली को एराब कहते हैं। यानी किसी कलमे के आखिर में होने वाली ऐसी तब्दीली जिससे मायनी तब्दीली ना हो, मायनी तब्दील ना हो, एराब कहते हैं। अरबी जुबान के बास कलिमात के आखिर में कुछ ना कुछ तब्दीली होती रहती है, जिससे मायने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसम के आखिरी हर्फ की हरकत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इससे हम इसम के एराब की पहचान करते हैं। जैसे अभी हमने रसूलुन, रसूलन और रसूलिन इस एग्जाम्पल को देखा था। तो हमें इसकी जो आखिरी हर्फ की हरकत है, इसी से हम उस इसम के एराब की पहचान करते हैं। अरबी जुबान में एक इसम शक्लें तब्दील कर सकता है, मगर इसका ज़ाती मायनी तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन उसकी शक्ल चेंज हो सकती है, हरकत चेंज हो सकती है, लेकिन उसका मायनी तब्दील नहीं होता। एराब की दो डिविजन्स की जा सकती हैं। एराब को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। पहले है एराब बिल हरकत। किसी कलमे के आखिरी हर्फ पर मौजूद हरकत, दम्मा, फतहा, कसरा की तब्दीली को एराब बिल हरकत कहते हैं। अगर आपके सामने कोई इसम आ जाए और उसके आखिरी हर्फ की जो हरकत चेंज हो रही है, तो वो किस तरह की एराब कहलाएगा? वो एराब बिल हरकत कहलाएगा। एराब बिल हर्फ, किसी कलमे के आखिर में मौजूद हर्फ की तब्दीली को एराब बिल हर्फ कहते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा समाज है कि जिसके आखिर में हर्फ की तब्दीली हो रही है, तो उसे एराब बिल हर्फ कहा जाता है। जिन अस्मा में हरकत तब्दील होती हैं, इनमें हरूफ तब्दील नहीं होते, और जिन में हरूफ तब्दील होते हैं, इनमें हरकत तब्दील नहीं होती। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर किसी इसम के आखिर में हरकत चेंज हो रही है, तो वहाँ जरूरी नहीं कि वहाँ पे हरूफ की तब्दील हो। और जिन अस्मा में हरूफ की चेंजिंग से एराब चेंज होता है, तो उनमें हरकत की तब्दीली नहीं आएगी। ये हम इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस से इन चीज़ों को समझते जाएंगे। अरबी जुबान में किसी भी इसम की तीन एराबी होती हैं। यानी अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इसम जो है, उसके आखिर में जो चेंजेस आती हैं, उनकी बेसिस पर इसम को तीन एराबी हालतों में डिवाइड किया जाता है। रफ़उन, नस्बुन, जर्रुन। इन्हें आम फहम जुबान में आप कह सकते हैं रफा, नसब और जर। रफ़ुन, ये क्या है? किसी भी इसम के आखिर में आपको अगर पेश मिले दम्मा, तनवीन या सिंगल हरकत, तो वो उसका एराब होगा रफा। उस इसम का एराब होगा रफा। नस्बुन, अगर किसी इसम के आखिर में आपको फतहा, सिंगल हरकत या तनवीन के साथ मिले, तो उस इसम का एराब होगा नस्ब। और जरुन, किसी इसम के आखिर में अगर आपको सिंगल जेर मिले या तनवीन की शक्ल में मिले, तो उस इसम का एराब होगा जर। ठीक है, जर्रुन। तो इसको आप सिंपली रफा, नसब और जर कह सकते हैं। पहचान यही है कि हालत रफा में जब कोई इसम होगा, तो उसके आखिर में आपको पेश मिलेगी या दो पेश की तनवीन मिलेगी। अगर कोई इसम हालत नसब में है, तो वो जबर के साथ मिलेगा या तनवीन के साथ मिलेगा।
اور اگر کوئی اسم حالت جر میں ہے تو وہ دو زیر کی تنوین یا سنگل حرکت، جو زیر کی حرکت ہے اس کے ساتھ ملے گا۔ اب دیکھیے کہ جو اسم حالت رفع میں ہوگا وہ مرفوع کہلائے گا، جو اسم حالت نصب میں ہوگا وہ منصوب کہلائے گا، اور جو اسم حالت جر میں ہوگا وہ مجرور کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سمپل سی ان کی ٹرمز ہیں، ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے، انشاءاللہ ہم پریکٹس سے کریں گے۔ کسی بھی اسم کی پہلی شکل کو حالت رفع مانا جائے گا، اس پوائنٹ کو نوٹ کیجیے کہ کوئی بھی اسم جب آپ کے سامنے آتا ہے عربک اسٹڈی میں تو اس کی جو پہلی شکل، پہلی فارم وہ حالت رفع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلٹ ان وہ حالت رفع میں آتا ہے، جبکہ حالت نصب اور حالت جر میں لے جانے کے لیے اس میں تبدیلی کی جائے گی۔ تبدیلی کیسے ہوگی؟ وہ کچھ حروف کے آنے سے ہوگی، ٹھیک ہے، کچھ کنڈیشنز آئیں گی جس کی وجہ سے اسم حالت نصب اور جر میں جائے گا۔ تو یہ ہم انشاءاللہ اپنی فردر اسٹڈیز میں سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں سیکھیں گے کہ کوئی اسم حالت نصب میں کب جاتا ہے یا کوئی اسم حالت جر میں کب جاتا ہے، تو یہ چیزیں فردر انشاءاللہ ہم سیکھتے جائیں گے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو اسم ہے اس کی پہلی فارم حالت رفع ہوتی ہے۔ اسماء کی تقسیم، یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے دوسرا۔ اعرابی شکل کے اعتبار سے اسم کی قسم، اعراب آپ نے پڑھ لیا کہ تین طرح سے ہیں، رفع نصب جر۔ اب اس حساب سے اسم کی اقسام ہیں۔ اسم کے آخر میں تبدیلی کے لحاظ سے اسم کی تقسیم دو طرح سے کی جاتی ہے، اس کو اسٹارٹ کی مدد سے سمجھیے۔ اسماء کی تقسیم، اس کو دو طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، معرب اسماء، مبنی اسماء۔ اب آگے دیکھیں، معرب اسماء کی مزید ڈویژن ہے کہ معرب اسماء کو دو طرح سے مزید ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، منصرف اسماء اور غیر منصرف اسماء۔ منصرف کا کیا مطلب ہے؟ منصرف کا مطلب ہے پلٹ جانے والا، بدلنے والا۔ بس آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عربی زبان میں اسم صرف تین صورتوں میں آپ کو ملے گا، حالت رفع، نصب اور جر، چوتھی کوئی صورت نہیں اس کی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو مبنی اسماء ہیں، دیکھیے تو عربی زبان کا 2% جو اسماء ہے وہ مبنی اسماء ہیں، اور منصرف اسماء جو ہیں وہ 85% ہیں۔ منصرف اسماء ہیں جو آپ کو تنوین کے ساتھ ملیں گے، اور غیر منصرف اسماء 13% ہیں، اور غیر منصرف اسماء سنگل حرکت کے ساتھ ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم اسٹیپ 1 by 1 آگے اسٹڈی کرتے ہیں۔ معرب اسماء ایسے اسم جو اعرابی حالت میں تبدیلی کے ساتھ اپنی شکل بھی تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی اب جب ان کا اعراب چینج ہوگا نا تو ان کی شکل بھی چینج ہو جائے گی۔ جس اسم کے آخر میں ضرورت اور موقع کے حساب سے اعرابی تبدیلی ہو وہ معرب کہلاتا ہے۔ ایسا اسم جو کوئی بھی چینج اڈاپٹ کرتا ہے اور اس کا اعراب چینج ہوتا ہے تو وہ معرب کہلائے گا۔ یہ تبدیلی حرکات اور حروف دونوں کی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اعراب دو طرح سے ہے، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت، تو معرب اسماء دونوں طرح سے چینج ہو سکتے ہیں۔ مبنی اسم ایسے اسم جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں، مطلب کہ جو مبنی اسماء ہیں وہ حالت رفع، نصب اور جر میں ایک جیسے ہی ملیں گے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ حالت نصب و جر میں ہوں گے تو جو اس کے پیچھے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ اسم اس وقت حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے، یعنی پیچھے آنے والی جو بھی حروف ہوں گے یا جو بھی ایسی کنڈیشنز ہوں گی جن کی وجہ سے وہ حالت نصب یا جر میں جائے گا، تو وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت یہ اسم جو ہے حالت نصب میں ہے یا جر میں، کیونکہ وہ مبنی اسم ہے تو اس پہ ہونے والا افیکٹ ہمیں اس وقت نظر نہیں آئے گا۔ مبنی اسماء کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی، جب مبنی اسماء ہیں اب ان کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ جب ہم انشاءاللہ پریکٹس کرتے جائیں گے تو میں آپ کو مینشن کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ کہ یہ والا اسم مبنی ہے، یہ اسماء مبنی ہے، تو آپ وہاں نوٹ کرتی جائیں گی، اور انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں یاد ہوتی جاتی ہیں کہ کون سا اسم مبنی ہے۔ آپ کو صرف ڈیفینیشنز کو اس کی ذہن میں رکھنا ہے۔ منصرف اسماء،
وہ اسما جو تنوین اور دوسری تمام تبدیلیاں قبول کر لیں۔ تین اعرابی حالتوں میں تین اعرابی شکلیں بنتی ہیں۔ اب منصرف اسما رفع، نصب اور جر میں تینوں میں ان کی شکل الگ الگ ہوگی۔ عربی زبان میں تقریباً 85% منصرف اسما ہیں۔ غیر منصرف جن اسما کے آخر میں تنوین نہ آئے انہیں غیر منصرف کرتے ہیں، یعنی سنگل حرکت کے ساتھ ملیں گے۔ اکثر اسم علم غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی بہت سے آپ اسم علم دیکھیں گے جن کے آخر میں آپ کو سنگل حرکت ملے گی۔ تین اعرابی حالتوں میں دو اعرابی شکلیں بنتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم کسی غیر منصرف اسم کی حالت رفع، نصب اور جر دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ حالت رفع میں تو وہ پیش کے ساتھ ملے گا، جبکہ نصب اور جر میں وہ ایک ہی شکل اختیار کریں گے، ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ ملے گا۔ منصرف اسما یہ کون کون سے ہیں؟ یہ صرف میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ محمد، زید، عباس، محمود، کتاب۔ اب آپ دیکھیے کہ ان سب کے آخر میں آپ کو تنوین مل رہی ہے۔ مبنی اسما موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، بشرا، دنیا، کبرا، زکریا، تو یہ ہے مبنی اسما۔ تو جب بھی ان پہ کوئی ایسا افیکٹ آئے گا تو یہ ان کی ابھی حالت رفع ہے آپ کے سامنے، تو ان کی نصب و جر بھی سیم اسی طرح رہے گی۔ اب ہم غیر منصرف اسما کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے اسما ہیں جو غیر منصرف کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں۔ مردوں کے نام جن کے آخر میں گولتا ہو، مردوں کے نام جن کے آخر میں الف نون ہو، فرشتوں کے نام، خواتین کے نام، اجمی نام، غیر عربی نام، اور ملکوں اور شہروں کے نام۔ اوکے، اب ایک ایک کر کے ان میں ہم لسٹ کر لیتے ہیں کہ کون کون سے نام آ سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم اسٹڈیز کے ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ صرف یہ ایگزامپلس کے طور پر آپ کے سامنے میں لے کر آ رہی ہوں۔ حذیفہ تو، طلحہ تو، اسامہ تو، خلیفہ تو، مردوں کے نام جن کے آخر میں الف ہے، عثمان، عمران، عدنان، سلیمان۔ فرشتوں کے نام جبریل، میکال، اسرافیل، ہاروت، ماروت۔ آپ نوٹ کرتے جائیں کہ ان کے آخر میں آپ کو سنگل حرکت مل رہی ہے۔ خواتین کے نام زینب، حفصہ، مریم، عائشہ، عجمی نام غیر عربی نام ابراہیم، ایوب، اسحاق، یعقوب، اسماعیل۔ ملکوں شہروں کے نام مکہ، پاکستان، مصر۔ یہ سب جو اسما ہیں یہ غیر منصرف اسما ہیں۔ غیر عربی نام انہیں کہا جاتا ہے جو عرب کبھی استعمال نہیں کرتے، اور یہ جو ابراہیم، ایوب، اسحاق، یہ سب جو نام ہیں ہیبرو لینگویج سے ہیں اور مختلف لینگویجز سے ہیں، تو عرب انہیں استعمال نہیں کرتے، تو یہ غیر منصرف اسما کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ غیر منصرف اسما، غیر منصرف اسما نہ تو تنوین قبول کرتے ہیں اور نہ ہی حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں۔ اب ہمیں بات یہ یاد رکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ سنگل حرکت کے ساتھ آتے ہیں تو ان پر آپ تنوین نہیں لگا سکتے، اور جب یہ حالت جر میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر آپ زیر نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، یہ حالت جر میں زیر کے ساتھ نہیں لکھے جائیں گے بلکہ زبر کے ساتھ لکھے جائیں گے۔ غیر منصرف اسما کے ساتھ ال لگانے پر وہ زیر قبول کر لیتا ہے۔ اب یہ ایک ایکسیپشن ہے، یا آپ اسے یاد رکھیے کہ جب بھی کسی غیر منصرف اسم پر ال آئے گا تو پھر وہ حالت جر میں زیر کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے۔ چند جمع مکسر کے اسما بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ جمع مکسر آپ اچھے سے پڑھ چکے ہیں، تو اس میں بھی آنے والے کچھ اسما جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ وہ کچھ ایسے اوزان ہیں، وزن ہیں، ڈائز ہیں جن پر وہ اسما جو ہیں بنے ہوئے ہیں، جیسے علماء، فقراء، مساجد، غرباء۔ یہ صرف ایگزامپلز ہیں۔ اس ڈائی پر آپ کو کچھ بھی اسما ملیں گے تو وہ غیر منصرف ہوں گے، اور اسٹڈی میں انشاءاللہ میں آپ کو آگے مینشن کرتی جاؤں گی۔ جو اسما ال کے ساتھ سنگل حرکت پر ہوں وہ غیر منصرف اسما نہیں ہوں گے۔ یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی اسم پر جب ال داخل کیا جاتا ہے تو اس کی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، وہ سنگل حرکت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔
तो अब वहां से आपने हरगिज इसका मतलब ये नहीं लेना कि वो गैर मुंसरिफ इसम है। मुंसरिफ अस्मा, इनका आप देखिए कैसे होता है। रफा नस्ब और जर में इसम है मुंसरिफ अस्मा का आप देखते हैं कि कोई भी मुंसरिफ इसम हालत रफा नस्ब और जर में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमारे पास इसम मुस्लिम, हालत रफा मुस्लिमुन, नसब मुस्लिमन। अब मुस्लिमन, यहाँ देखिए कि जब मुंसरिफ इसम हालत नसब में जाएगा तो इसके आखिर में एक अलिफ का इजाफा होगा। ठीक है। हालत जर मुस्लिमिन, मुनाफिक, रफा मुनाफिकुन, नसब मुनाफिकन। यहाँ भी देखिए उस अलिफ का एडिशन हुआ है। जर मुनाफिकिन, मुशरिका, हालत रफा मुशरिकातुन, नसब मुशरिकातन, जर मुशरिकातिन। समा, रफा समाउन, नसब समाअन, जर समाइन। अब यहाँ देखिए कि जिन अस्मा के आखिर में गोलता हो या जिनके आखिर में हमजा और इससे पहले अलिफ हो तो इनकी हालत नसब में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल आई मुशरिकतन और समाअन, एक जब भी हालत नसब में गए तो जो एक्स्ट्रा अलिफ एक लिखा जा रहा था वो इसमें नहीं आएगा। तो ये थी मुंसरिफ अस्मा की रफा नस्ब और जरी हालत। मबनी अस्मा तीनों अराबी हालतों में एक शक्ल रखते हैं। इनको देखिए, मूसा, तो ये हालत रफा नसब और जर में भी मूसा ही रहा। बुशरा, ये भी बुशरा रहा। रफा नसब और जर में उसी तरह सेम लिखा गया बुशरा। दुनिया, इसकी भी रफा नसब और जर सेम रही दुनिया। और जकरिया, इसकी रफा नसब और जर भी सेम रही जकरिया। जब ये नसब और जर में जाएंगे तो वो हमें रीजंस मालूम होंगे पीछे से कि ये इस वक्त ये अस्मा हालत नसब में है या जर में है। गैर मुंसरिफ अस्मा, उनको देखिए कि इनकी हालत रफा नसब और जर कैसे होगी। इसम है हुजैफा, रफा हुजैफा को, नसब हुजैफता, जर हुजैफता। अब यहाँ नोट कीजिए कि नसब और जर में ये जबर के साथ लिखा गया। उस्मान, उस्मानु, उस्माना, उस्माना। जिब्रील, जिब्रीलु, जिब्रीला, जिब्रीला। जैनब, जैनबु, जैनबा, जैनबा। इब्राहिम, इब्राहिमु, इब्राहिम, इब्राहिमा। मक्का, मक्कातु, मक्काता, मक्काता। अब गैर मुंसरिफ अस्मा को आपने याद रखना है कि तीन अराबी हालतों में ये दो अराबी शक्लें अख्तियार करते हैं। कि रफा में आपको पेश के साथ मिलेंगे और नसब और जर में ये जबर के साथ मिलेंगे। एक कंडीशन है कि अगर किसी गैर मुंसरिफ इस्म पर अलिफ लाम आ जाएगा तो ये हालत जर में जेर में जाएंगे, अदरवाइज ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। वाहिद अस्मा का इराब, मुनसरिफ अस्मा, तो मैंने आपको समझाया आपके जो मुनसरिफ अस्मा है वो तीन अराबी हालतों रफा नसब और जर में अपनी शक्ल चेंज करते हैं। तो ये आपके सामने अस्मा आएंगे, उनकी हालत रफा नसब और जर हम बनाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहती हैं प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। ओके, नीलोफर आ जाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी नीलोफर, आपको बात समझ आ गई ना कि रफा नसब और जर कैसे बनेगी मुनसरिफ जी अस्मा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे गुड। जी जी। नसब में हम क्या चेंज करेंगे बस ये मुझे बता दीजिए पहले। दो जबर के साथ लेकर आएंगे दो पेश को, वलदन। और किस चीज का इजाफा होगा। इसमें अलीफ का और इजाफा कर देंगे नसब बनाने में, ठीक है बताइए। क्योंकि ये मुनसरिफ अस्मा है। गुड, वेरी गुड। वलादुन, ये मुनसरिफ अस्मा आपने मुझे बता दिया है कि मुनसरिफ इसम है। अब मुझे इसकी जिन्स अदद और वसअत जल्दी से बता दीजिए। कि ये जिन्स वाहिद है, अदद जिन्स जो है ये मुजक्कर है, अदद वाहिद है, और वसत नकिरा है। ठीक हो गया। अब मैंने ये इस तरह से मेल, सिंगुलर और कॉमन नाउन कर दिए, ठीक है।
अब इसकी हालत रफा बनाइए। वलदुन नसब में वलदन, और वलदिन जर में। ओके, अब इसका मौरिफ भी लाम इसम बनाइए वलदुन का। अल वलदु। गुड, अब इसी की रफा नसब और जर बना दीजिए इसी तरह। अल वलदु, अल वलदा, अल वलदी। एक्सीलेंट, एक और कीजिएगा। पढ़िए। बिंतु, बिंतुन है, ये जिन्स के एतबार से ये मुअन्नस है, अदद हम्म के एतबार से ये सिंगुलर है, हम्म वसत के एतबार से ये नकिरा है। गुड, बनाइए रफा नसब जर। अ, रफत, रफा में आएगा बिंतुन, बिन, हम्म बिन, बनाइए। बिनतन, हम्म बिनतिन। शाबाश, अब इसी तरह इसका मौरिफ बिलाम इसम बना के रफा नसब जर बता दीजिए। अल बिंतु, जी, हम्म अल बिंतु, अल बिनता, अल बिनती। एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीकी नीलुफर, माशाअल्लाह। जजाकल्ला खैर। ये की मरियम वकास, आप आ जाइए। जी ओके, अब आपको समझ आ गया कि हमें किस तरह से पैटर्न फॉलो जी करना जी जी। है। देखिए, मुमिनुन। मोमिनुन मेल है, हम्म सिंगल वाहिद है और हम्म कॉमन है। गुड, आगे बनाइए और रफा नसब में। मोमिनुन मोमिनुन मोमिनन और मोमिनिन। गुड, आप मौरिफ बिलाम इसम बना के कीजिए रफा नसब जर। अल अल मोमिनु अल मोमिनुन अल इसी मोमिनु तरह। अल मोमिना अल मोमिनी। गुड, एक और कीजिए। फासिकतुन फीमेल है, हम्म सिंगुलर और कॉमन। हम्म बनाइए। और उसका फासिकतुन, फासिकतन और फासिकतिन। अब आपने देखे कि इसकी जो जर बनी है तो हमने अलिफ का इजाफा नहीं किया, क्या? नहीं होगा इसमें बिल्कुल। गुड, अब मौरिफ बिलाम इसम अल बनाइए। अल्फासिकु अल्फासिकतु हम्म अल्फासिकती अल्फासिकती। हम्म हम्म ता पहले आएगा और फिर ती, हम्म अल्फासिकता और हम्म फिर अल्फासिकती। एक्सीलेंट, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। आगे आ जाइए मेरे साथ। हम्म, शौकत तारा, प्लीज आप चेक कीजिए। अल्लाह ताला वो बहुत गुना देगा, सामने रिस्क होते हुए, इतना अच्छा रिस्क होते हुए, ताजा ताजा रिस्क होते हुए, जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जी इन लोगों का क्या हाल होगा, हम देखिएगा। छोटे छोटे बच्चों कुर्सियुन, बताइए। को पैदा करके कौन सा हाजी? जी, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, ये मुजक्कर है, वाहिद है और नकरा इसम है। अब इसकी हालत रफा क्या होगी? बाजी कौन सा है ये? हाँ, कुर्सियुन। हम्म कुर्सियुन। हम्म मुदक्कर, हाँ ये मुझे दिखाई नहीं दिया था कोई इसीलिए बोल बात रही नहीं, थी। अब हाँ आप इसकी नसब बनाइए। हाँ, कुर्सियुन, कुर्सियन, हम्म कुर्सिइन, गुड, कुर्सियन, कुर्सिइन। अब मोरिफ बिलाम इसम बना दिए इसका। कुर्सियुन का बनाइए मोरिफ अल बिलाम इसम। अल कुर्सियु, शाबाश। अल कुर्सिया, अल कुर्सिया, अल हम्म कुर्सी, अल हम्म कुर्सी, गुड, अल कुर्सी जी। समाउन, इसका बनाइए। समाउन। अपनी हाँ, कैपेसिटी से ज्यादा मत भागना, तुम्हारे तो हाथ पैरों समाउन, में। आपकी फेमिनाइन, कोशिश हो रहा है। फेमिनाइन सिंगुलर मैंने कॉमन। तुम्हें हजार हाँ, बार बता दिया, प्लेयर्स को अच्छा खाना चाहिए होता है। आप प्लीज जरा अब साइड पर हो समा, जाइए, ये नहीं जो हो, है तब उन्हें नहीं कहीं होता खामोश तुम्हारे हो हाथ गए पैरों थोड़ा में। सा। हाँ, समाउन, हम्म समाअन, हम्म समाइन, गुड समाइन। गुड, आगे। अस्माउ, हम्म अल अस्मा, अस्माउ। अस्समाउ। हाँ, हम्म अस्समाउ, अस्समाअ, अस्समाई। गुड, बारकल्लाहु फीकी। आगे मेरे साथ आ जाइए। अ, फातिमा जहरा। अच्छा प्लीज आप लोग जहाँ बैठा करें पार्टिसिपेशन के लिए, आपके सराउंडिंग्स में शोर नहीं होना चाहिए। आ जाइए फातिमा, सेम पैटर्न है फातिमा। जी ये जी। अबुन, अबुन। अपुन मुजक्कर है, हम्म वाहिद है और नकिरा है। गुड, बनाइए इसका। रफा में अब हाँ न, रफा में अबुन, नसब में अबन और जर में अबिन। गुड, ओके, एक और कर दें आप। उम्मुन। उम्मुन मोनस है, हम्म वाहिद है और हम्म नकिरा है। ओके कीजिए। उम्मुन हम्म
मन हम्म मिन। शाबाश, बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। फौजिया बट आप आ जाइए, जी मैम। आप कीजिए जल्दी से लास्ट वन। मस्जिदुन। जी, मस्जिदुन ये नकरा है हम्म और वाहिद है हम्म और मुअन्नस है। हम्म हाँ जी, मुअन्नस इसका है, हम मस्जिद रफा से, मुअन्नस नहीं है। मुअन्नस नहीं, मुज़क्कर, सॉरी। दो, हाँ जी, ठीक है। रफा में हो जाएगा ये मस्जिदुन, नस्ब हम्म में मस्जिदुन, मस्जिदन, एंड जर में मस्जिदिन। ओके, एक और कीजिए। अर्जुन, ये क्या है, आप ये बताइए, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस है, ये कौन? समाई मुअन्नस में आता है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चले रफा जी, नसब क्या करना है? हाँ जी, अरदुन, अरदन, अरदिन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। जी जेबा। शमसुन। शमसुन ये समाई मोनस है मैम। हम्म अदद में सिंगुलर है और वसत में कॉमन नाउन। कॉमन। चलो बनाइए रफा नसब क्या। शमसुन, शमसन, शमसिन। गुड, लास्ट वाला देखिए। अयनुन, ये क्या है? आइनुन ये भी समाई मोनस में आएगा, हम्म फीमेल्स में सिंगुलर और कॉमन नाउन। हम्म और आइनुन, आइनन, आइनिन। हम्म अच्छा, जो आइनुन स्प्रिंग वाला होता है चश्मा, वो भी समाई मानस में आता है, ठीक है, याद रखिएगा इस पर। यस मैम। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा अस्मा की तकसीम और अस्मा का एराब। फिर हमने वाहिद अस्मा का एराब सीखा कि उसमें रफा नसब और जर में मुनसरिफ अस्मा हमें कैसे मिलेंगे, ठीक। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।